नमस्कार समस्त छात्र छात्री मानक मु स्वागत जनाऊँगी। तो पिला माने जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगे तो भिडियोटी लाइक करदे, शेयर करदेव और सब्सक्राइब करदेव। तो संस्कृत नवम श्रेणी संस्कृत बही एवं नीतिवाणी टी आम आज पढ़ा। तो चलते विषयटी को आरंभ करवा। नीतिवाणी सकल प्राणीषु मानव श्रेष्ठ। सकल प्राणीषु मानव श्रेष्ठ। सकल प्राणी मानक मध्य मानव हेउछि श्रेष्ठ प्राणी। तथापि समाजे सदा शांति न परिलक्ष्यते। तथापि आम समाजरे शांति देखा जाऊ नाही। तत्र कारण तावत् मानवस्य लोभ मोह और बेबिकिता च अपि। ताहार कारण मानवर लोभ मोह और विवेकिता। महापुरुषाः मानव समाजस्य दोषं दृष्ट्वा तेषां दूरीकरणार्थ नीतिवाक्यानि रचयन्ति। महापुरुष माने मानव समाजर दोष को देखि ताहार दूर करिबा पई अनेक गुड़िए नीतिवाणी रचना करिसेंति। तानि नीतिवाक्यानि रत्न सदृशानि भवन्ति। सही नीतिवाक्य गुड़िक रत्न सदृश अटे। संस्कृत नीतिकारीषु चाणक्य भर्तृहरि मनु व्यास वाल्मीकि कामन्दक पराशर शंकर प्रभृतयः प्रसिद्धाः। संस्कृत नीतिकारक मध्य चाणक्य भर्तृहरि मनु व्यास वाल्मीकि कामन्दक पराशर शंकर प्रभृति एमाने होछन्ति प्रसिद्ध। तैहि रचितेभ्य नीतिरत्नभ्य कानिचन अत्र संगृहीतानि। तांको द्वारा रचित नीतिरत्न मध्यरु केते गुड़िए एठारे संगृहीत करा जायछि। तानि अस्माकं ज्ञान अंधकार दूरीकरणाय प्रतिपाहाइब विभान्ति। सेगुड़िक आमर अज्ञान दूर पाई प्रदीप भली शोभा पाउछन्ति। से माने आमर अज्ञान रूपक जो अंधकार दूरीकरण करी ज्ञान रूपक आलोक प्रदान करुछन्ति। तबे चलन्तु देखिबा एथिरे थिबा संधि विच्छेद। दूरीकरणार्थ दूरीकरण युक्त अर्थ दूरीकरणार्थ। अज्ञानांधकार अज्ञान युक्त अंधकार। आउरी मध्य अछि तथापि तथापि तथा युक्त अपि तथापि चोपि चापि च युक्त अपि। एबे चलन्तु एथे सब दे दिया जायछि। सकल समस्त सदा सबु बेले परिलक्ष्यते लक्ष्य करा जाय। यार सबु ओडियार अर्थ सबु दे जायछि। एगुडी को सब माने सब देखि नबो। एबे चलन्तु आरंभ करिबा प्रथम श्लोकटी। प्रथम श्लोकटी हेउछि जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सक्रमः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जलबिंदु बिंदुए बिंदुए जल पड़िले धीरे धीरे माठियाटी पूर्ण हो जाए। जो भली पूर्ण हो जाए धीरे धीरे पानी ठपा 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 पड़िया द्वारा कौन गोटे घट माटी घटटी पूर्ण हो जाए। भली से भली से ही क्रम रे समस्त विद्या धन और धर्म आहरण करा जाए। तो देखिए एठारे सबू ओडिया अर्थ देछि। जलबिंदु निपातेन जलबिंदु एकाठी हेले क्रमश धीरे धीरे पूर्यते पूर्ण हुए घट माठिया च सर्व समस्त
सक्रमः सयुक्त सह युक्त क्रमः सक्रम। चलो देखा 2 नंबर श्लोकटी उपदेश हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। उपदेश हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये मूर्ख मानकर प्रकोप माने राग को क्रोध को शांत करिया पई कौनसी उपदेश कार्य करे नहीं बरं ताहा विपरीत कार्य करे। जेपरि क्षीर पान द्वारा सापर विष कमिवा परिवर्ते बढ़ी जाए। साप को जेते क्षीर पियाओ से तार कौन विषटा कमिଯିବ कि अमूत्र परिणत हो केबे भी हेनी तार विष परंच बढ़ से भली मूर्ख मानक आम उपदेश देले से माने कौन करिए तांकर रागटा बढ़ीजी। मूर्ख मानक माने शांत से जो उपदेशटा रागटा को आम तांको शांत करि परिबे नहीं तांकर रागटा आहुरी बढ़ीजी बरंच कमिबो नहीं। एथिरे देखो देख सब हि निश्चय सूचक अव्यय मूर्खाणां मूर्ख मानकर सब एथर ओडिया अनुवाद देछि। एबे चलतु देखिबा 3 नंबर श्लोकटे नारिकेळ समाकार दुष्यन्ते हि सर्जनाः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः। नारिकेळ समाकारा दुष्यन्ते अपि हि सर्जना सज्जन लोक माने उपरु नड़िया भली कर्कश माने नड़िया उपरु केमिति टाण शक्त देखा जाए किंतु सेमानंकर अंतरटी अधिक मधुर आ सॉफ्ट नरम किंतु दुर्जन माने उपरु बरकोली बदरिका माने बरकोली भली सुंदर देखागले मध्य सेमानंकर अंतरटी अति अम्ल बदरिका मनोहब ने भितरटा बहुत टाण ऊपर को से माने देखा जाती नरम किंतु भितरे से बहुत टाण जेमिति बरकोली ऊपर आम खाइले बरकोलीटा केमती लगे ऊपर नरम लगे भितर तार मंजीटा बहुत टाण सेमिति दुर्जन से भली दुर्जन मानकर मन मध्य ऊपर नरम भितर टाण होता है किंतु नारिकेल नड़िया कौन होता है ऊपर बहुत शक्त भितर बहुत नरम होता है। दुष्यन्ते दुष्यन्ते अपि दुष्यन्ते युक्त अपि दुष्यन्ते अपि सर्जनाः सत् युक्त जनाः बदरिकाकारा बदरिका युक्त आकारा। ये ओडिया अनुवाद सब देखि नब। एबे चलतु 4 नंबर श्लोकटी आम पढ़ा। 4 नंबर श्लोकटी होची बिना कारेण ये मूढ़ा गच्छन्ति परमंदिरम अवश्यं लघुता यान्ति कृष्ण पक्षे यथा शशि। बिना कारेण ये मूढ़ा गच्छन्ति परमंदिरम जो मूर्ख लोक माने बिना कारण रे अन्य घर को बारंबार जाती सेमानकर सम्मान कृष्ण पक्षरे चंद्र भली धीरे धीरे कमी कमी जाए। बिना कारण ये मूढ़ा गच्छन्ति परमंदिर बिना कारण रे जो मूर्ख माने अन्य घर को बारंबार जाती सेमानकर सम्मान अवश्य लघुता यान्ति कृष्ण पक्षे यथा शशि जेपरी कृष्ण पक्षरे चंद्र भली धीरे धीरे कमी कमी जाए। देखो कारेण काम रे ये जो तो ये संधि विच्छेद अच्छी देखि नवा मूढ़ा गच्छन्ति मूढ़ा गच्छन्ति मूढ़ा युक्त गच्छन्ति। एबे चलतु 5 नंबर श्लोकटी देखिबा। 5 नंबर श्लोकटी होची
परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। यार ओडिया अनुवाद होछि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परर उपकार ପାଇଁ ଗଛରେ ଫଳ ଧରେ। ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ परर उपकार ପାଇଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହନ୍ତି। पर ଉପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବଃ पर ଉପକାର ପାଇଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଗ୍ଧଦାନ କରନ୍ତି। ପରୋପକାରାର୍ଥମ୍ ଇଦଂ ଶରୀରମ୍ ତେଣୁ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରେନି, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ବହି ଚାଲିଥାଏ। ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଗାଈ ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀର ପରର ଉପକାର କରିବା, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ଉଚିତ। ପରୋପକାର ପରଯୁକ୍ତ ଉପକାର ପରୋପକାରାर्थम ଇଦମ୍ ପରଯୁକ୍ତ ଉପକାର ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ ଯୁକ୍ତ ଇଦମ୍ ପରୋପକାରାर्थम ଇଦମ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି। ନମନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନାଃ ଶୁଷ୍କ ମୂର୍ଖାଶ୍ଚ ନ ନମନ୍ତି କଦାଚନ। ନମନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନା ଫଳ ଧରିଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ନମନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନା ସେହିଭଳି ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷାଶ୍ଚ ମୂର୍ଖାଶ୍ଚ ନ ନମନ୍ତି କଦାଚନ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଓ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ନମ୍ର ହୋଇ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ମାନେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଯେମିତି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଥାଏ, ସେଇଭଳି ସେ କେବେ ବି ଯେମିତି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଯେମିତି ନଇକି ରୁହେ ସେମିତି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ କେବେ ବି ନୁହେଁ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛକୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନମନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନାଃ ନମନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ଫଳ ଧରିଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଗଛ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ସହିତ ଆମେ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିବା, ଶୁଖିଲା ଗଛ ସହିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷଶ୍ଚ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଚ ମୂର୍ଖାଶ୍ଚ ମୂର୍ଖାଃ ଯୁକ୍ତ ଚ। ନମନ୍ତି ନଈ ଥାଇ ଏଥିରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ଦେଖିନେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତି ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା। ମଳୟାଚନ ଗନ୍ଧେନ ତିନ୍ଧନଂ ଚନ୍ଦନାୟତେ ତଥା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେନ ଦୁର୍ଜନଃ ସଞ୍ଜନାୟତେ। ମଳୟ ପବନରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦନ ଗଛର ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ପବନ ବାଜି ଜାଳେଣୀ କାଠ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ରହିବ, ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନାରେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ପରି ବାସିବ। ସେହିଭଳି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଦୁର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଦୁର୍ଜନ ଲୋକମାନେ ସଞ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲେ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଦୁର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ମଳୟାଚଳ ଗନ୍ଧେନ ମଳୟଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ଗନ୍ଧେନ ତିନ୍ଧନଂ ତିଉଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଧନଂ ଚନ୍ଦନାୟତେ ଚନ୍ଦନଯୁକ୍ତ ଆୟତେ ସଜ୍ଜନାୟତେ ସଜ୍ଜନଯୁକ୍ତ ଆୟତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା
ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁର୍ଗତି ଦୁର୍ଗତି ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ଗତି ଦୁର୍ଗତି। ଏବେ ଚଲନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୂଳ ସମ୍ଭବାଃ ବିଦ୍ୟାହୀନା ନ ସଭନ୍ତେ ନିର୍ଗନ୍ଧା ଇବ କିଂସୁକାଃ। ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୂଳ ସମ୍ଭବାଃ ରୂପ ଯୌବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଦ୍ୟାହୀନ ହୁଏ ତେବେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟାହୀନା ନ ଶୋଭନ୍ତେ ନିର୍ଗନ୍ଧା ଇବ କିଂସୁକାଃ। ଯେପରି ଗନ୍ଧହୀନ ପଳାଶ ଫୁଲ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲେ କି କେହି ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଥିବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ। ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୂଳ ସମ୍ଭବାଃ ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନାଃ ଯୁକ୍ତ ବିଶାଳ କୂଳ ସମ୍ଭବାଃ ବିଦ୍ୟାହୀନାଃ ଯୁକ୍ତ ନ ନିର୍ଗନ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିଦେବା। ଦୁର୍ବଳସ୍ୟ ବଳଂ ରାଜା ବାଲାନାଂ ରଦନଂ ବଳଂ ମୂର୍ଖସ୍ୟ ମୌନିତ୍ୱଂ ଚୌରାଣାମନୃତଂ ବଳମ୍। ତ ଦୁର୍ବଳସ୍ୟ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି ରାଜା। ଦୁର୍ବଳସ୍ୟ ବଳଂ ରାଜା ବାଲାନାଂ ରଦନଂ ବଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବଳ ହେଲା କାନ୍ଦିବା। ବଳଂ ମୂର୍ଖସ୍ୟ ମୌନିତ୍ୱଂ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହିବା। ଚୌରାଣାମନୃତଂ ବଳମ୍ ଚୋରର ବଳ ହେଉଛି ମିଛ କହିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳସ୍ୟ ବଳ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି ରାଜା ପିଲାମାନଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି କାନ୍ଦିବା। ମୂର୍ଖର ବଳ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହିବା ଆଉ ଚୋରମାନଙ୍କର ବଳ ମିଛ କହିବା। ଚୌରାଣାମନୃତଂ ଚୌରାଣାମ ଯୁକ୍ତ ଅନୃତଂ। ଏବେ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିନେବା। 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଅକୃତ୍ୟଂ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେ ଅପି ସଂସ୍ଥିତେ ନ ଚ କୃତ୍ୟଂ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟମେଷ ଧର୍ମଃ ସନାତନଃ। ଅକୃତ୍ୟ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅକୃତ୍ୟ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେ ଅପି ସଂସ୍ଥିତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନ ଚ କୃତ୍ୟଂ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟମେଷ ଧର୍ମଃ ସନାତନ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ନୈବ ନ ଯୁକ୍ତ ଏବ ନୈବ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେ ଅପି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଯୁକ୍ତ ଅପି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟମେଷ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏଷ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିନେବା। 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ହିଂସା ବଳମ୍ ସାଧୁନାଂ ରାଜ୍ञାଂ ଦଣ୍ଡବିଧି ବଳମ୍ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଚ ବଳଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ କ୍ଷମା ଗୁଣବତ୍ତାଂ ବଳମ୍। ହିଂସା ହେଉଛି ଅସାଧୁମାନଙ୍କର ବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ରାଜାଙ୍କର ବଳ
ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ନାରୀମାନଙ୍କର ବଳ, କ୍ଷମା ଦେବା ଗୁଣବାନ ଲୋକଙ୍କର ବଳ। ହିଂସା ବଳ ବଳମ୍ ସାଧୁନାଂ ରାଜ୍ୟଂ ଦଣ୍ଡବିଧିର୍ ବଳମ୍। ତ ହିଂସା ହେଉଛି ଅସାଧୁମାନଙ୍କର ବଳ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ରାଜାଙ୍କର ବଳ। ଶୁଶ୍ରୂଷା ନାରୀମାନଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି ସେବା କରିବା, ଗୁଣବାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି କ୍ଷମା ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ସବୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖିନେବ, ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ବି ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିବା। ସ୍ୱଭାବଂ ନ ଜହାତୈବ ସାଧୁରାପଦ୍ଗତୟୋପି ସନ୍ କର୍ପୂରଃ ପାବକସ୍ପୃଷ୍ଟଃ ସୌରଭଂ ଲଭତେତରାମ୍। ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ କଦାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରିକି କର୍ପୂରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳିଲେ ତାହାର ଗନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, କର୍ପୂର ଯେମିତି ଆମେ ଠାକୁର ପାଖରେ କର୍ପୂର ଜାଳୁ, ତ କର୍ପୂରକୁ ଜାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗନ୍ଧଟା କ'ଣ, କର୍ପୂରକୁ ଜାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗନ୍ଧଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, କର୍ପୂର ଅଶ୍ଳୀର କେମିତି ତାର ବାସ୍ନାଟା। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି କର୍ପୂରକୁ ଜାଳିଲେ, ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଗୁଣକୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ତା ଗୁଣକୁ ନ ଛାଡ଼ି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ, ମାନେ କ'ଣ, ତାର ବାସ୍ନାକୁ ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିନେବା। এই যে সন্ধি বিচ্ছেদ এবং ଓଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ ସବୁ ଦେଖିନେବ। 13 নম্বর ଶ୍ଲୋକଟି, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମସ୍ତଥା ହିଂସା ପରଂ ତପଃ ଅହିଂସା ପରମଂ ସତ୍ୟଂ ୟତ ଧର୍ମଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମସ୍ତଥା ହିଂସା ପରମଂ ତପଃ। ଅହିଂସା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଅହିଂସା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା। ଅହିଂସା ପରମ ସତ୍ୟ। ଅହିଂସା ପରମଂ ସତ୍ୟଂ ଯତ ଧର୍ମଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଯେହେତୁ ଅହିଂସା ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା। ସୁଖସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ନ କୋପି ଦାତା ପର ଦଦାତୀତି କୁବୁଦ୍ଧିରେଷା ଅହଂ କରମିତି ବୃଦ୍ଧାଭିମାନଃ ସ୍ୱକର୍ମ ସୌତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥିତ ହି ଲୋକଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସୁଖସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ନ କୋପି ଦାତା। ଏହି ସଂସାରରେ କେହି କାହାକୁ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପର ଦଦାତୀତି କୁବୁଦ୍ଧିରେଷା। ଶତ୍ରୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ବୋଲି କୁବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଅହଂ କରମି ଇତି ବୃଥାଭିମାନ ସ୍ୱକର୍ମ ସୌତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥିତ ହି ଲୋକଃ। ସେମାନେ ମୁଁ କହୁ କୁବୁଦ୍ଧି କ'ଣ, ଶତ୍ରୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ବୋଲି କୁବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ବୃଥାଭିମାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ନିଜର କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ କି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ ବୃଥା ଅଭିମାନ କରୁ। ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାକୁ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିନେବା। କ୍ଷୁଦ୍ରେ ଅପି ନିହିତା ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ମହୀୟସୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜାନ୍ନ ହାକାୟ ବଟବୃକ୍ଷସ୍ୟ ସମ୍ଭବଃ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅପି ନିହିତା ଶକ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ ତା ପାଖରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ସମ୍ଭବାଃ ମହୀୟସୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବଟବୃକ୍ଷସ୍ୟ ସମ୍ଭବଃ। ଯେପରିକି ଛୋଟିଆ ବୀଜରୁ ବିରାଟକାୟ ବରଗଛର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିନେବା। भेदभावं परित्यज्य जाति धर्मादि हेतुकं सहावस्थानमेकत्र कर्तव्यं शान्तिकामिभिः। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜନିତ ଭେଦଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭେଦଭାବଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମାଦି ହେତୁକମ୍। ଆମର ଏଇ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜନିତ ଭେଦଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ତ ଶାନ୍ତିକାମୀ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ କାମନା କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଜାତିର, କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମର, ବର୍ଣ୍ଣର, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ସେସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିରେ ଏକତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ମନସ୍ୟ ଏକଂ ବଚସ୍ୟ ଏକଂ କର୍ମଣ୍ୟ ଏକଂ ମହାତ୍ମନା ମନସ୍ୟେନଦ୍ ବଚସ୍ୟନାତ୍ କର୍ମଣ୍ୟନଦ୍ ଦୁରାତ୍ମନାମ୍। ମନସ୍ୟ ଏକଂ ବଚସ୍ୟ ଏକଂ କର୍ମଣ୍ୟ ଏକଂ ମହାତ୍ମନାମ୍। ମନସ୍ୟ ଏକଂ, ମହାତ୍ମା ମାନେ ମନରେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି। ମନସ୍ୟ ଏକଂ ବଚସ୍ୟ ଏକଂ, କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ। ମନରେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି, କଥାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ମନସ୍ୟ ଏକଂ ବଚସ୍ୟ ଏକଂ କର୍ମଣ୍ୟ ଏକଂ ମହାତ୍ମନାମ୍। ମହାତ୍ମା ମାନେ ଯେଉଁଟା ମନରେ ରଖନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା କର୍ମରେ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ବି ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁରାତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବି ବଚନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଚନରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି କର୍ମରେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ବଚନରେ ସେହା ରଖନ୍ତି ଏବଂ କାମରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁରାତ୍ମା ମାନେ ମନସ୍ୟନଦ୍ ବଚସ୍ୟନାତ୍ କର୍ମଣ୍ୟନାଦ୍ ଦୁରାତ୍ମନାମ୍। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ କଥା ଏବଂ କାମରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଲୋକମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିନେବା। ଦିନାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ଦୁଗ୍ଧଂ ନିଶାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ପୟଃ ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ୍ ତକ୍ରଂ କିଂ ବୈଦ୍ୟେନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ଦିନାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ଦୁଗ୍ଧଂ ନିଶାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ପୟଃ। ସକାଳେ ଦିନାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ଦୁଗ୍ଧଂ, ଦିନ ଶେଷରେ ମାନେ ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା। ଦିନାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ଦୁଗ୍ଧଂ, ରାତିରେ ଦିନ ଅନ୍ତେ, ଦିନ ସରିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାତିରେ ଦୁଧ ପିଇବା ଉଚିତ। ନିଶାନ୍ତେ, ରାତି, ନିଶା ମାନେ ରାତି, ତ ରାତିରେ ସରିଗଲେ ଅନ୍ତରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ପିଇବା, ସକାଳେ ହେଇଗଲା, ସକାଳେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ୍ ତକ୍ରଂ, ଖାଇବା ପରେ ଦହି ପିଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ୍ ତକ୍ରଂ କିଂ ବୈଦ୍ୟେନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ଏହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାତିରେ ଦୁଧ ପିଇବା ଉଚିତ, ସକାଳେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ପରେ ଦହି ପିଅନ୍ତି, ଏହିଭଳି କ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟର
କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିନେବା। ଦୁର୍ଜନଃ ପରିହନ୍ତବ୍ୟେ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ କୃତ ଅପି ସନ୍ ମଣିନାଂ ଭୂଷିତଃ ସର୍ପଃ କିମସୌ ନ ଭୟଙ୍କରଃ। ଦୁର୍ଜନଃ ପରିହନ୍ତବ୍ୟୋ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ କୃତ ଅପି ସନ୍। ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଜନକୁ ସର୍ବଦା ପରିତ୍ୟାଗ ବା ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ମଣି ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ହୋଇଥିବା ସାପ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ କି? ସାପ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସାପ ମଣି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମସ୍ତକରେ ମଣି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଜନକୁ ସର୍ବଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବା ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିନେବା। ଶତଂ ବିହାୟ ଭକ୍ତବ୍ୟଂ ସହସ୍ରଂ ସ୍ନାନମାଚରେତ୍ ଲକ୍ଷଂ ବିହାୟ ଦାତବ୍ୟଂ କୋଟି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ହରିଂ ଭଜେତ୍। ଶତଂ ବିହାୟ ଭକ୍ତବ୍ୟଂ 100 କାମ ଛାଡ଼ି ଖାଇବା ଉଚିତ। ସହସ୍ରଂ ସ୍ନାନମାଚରେତ୍ 1000 କାମ ଛାଡ଼ି ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷଂ ବିହାୟ ଦାତବ୍ୟଂ 1,00,000 କାମ ଛାଡ଼ି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ କୋଟି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ହରି ଭଜେତ୍ କୋଟି କୋଟି କାମ ଛାଡ଼ି ହରିନାମ ଜପିବା ଉଚିତ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର 100 କାମ ଥିଲେ 100 କାମ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସେଇ 100 କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଇବା। 1000 କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗାଧେଇବା। ଲକ୍ଷ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1,00,000 କାମ ଛାଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦାନ କରିବା। କୋଟି କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି କିଛି ସମୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କୋଟି କାମକୁ ଛାଡ଼ି ହରିଙ୍କୁ ଜପ କରିବା, ତପ କରିବା, ହରିଙ୍କ ନାମ ତପ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ମନସା ଚିନ୍ତିତଂ କର୍ମ ବଚସା ନ ପ୍ରକାଶୟେତ୍ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯତଃ ସିଦ୍ଧିର୍ନ ଜାୟତେ। କ'ଣ କହିଛି? ମନସା ଚିନ୍ତିତଂ କର୍ମ ବଚସା ନ ପ୍ରକାଶୟେତ୍ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ୟତଃ ସିଦ୍ଧିର୍ଜାୟତେ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମନରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଚନରେ ଆମେ କାହାକୁ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭରେ ସେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଟା କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ବାଛିଥିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରକାଶୟେତ୍ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ପ୍ରକାଶୟେତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶୟେତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ଅଛି ସିଦ୍ଧିର୍ନ ସିଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ନ। ଏବେ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା। ଉତ୍ସାହ ସାହସଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମଃ ଷଡ଼େତେ ୟତ୍ର ତିଷ୍ଠନ୍ତି ତତ୍ର ଦେବଃ ସହାୟକଃ। ଉତ୍ସାହ, ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ପରାକ୍ରମ ଏହି 6 ଗୋଟି ଗୁଣ
ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ। ଷୋଳତ ଯତ୍ର ତିଷ୍ଠତି, ଏହି 6ଟି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ। ତତ୍ର ଦେବଃ ସହାୟକଃ, ତାହାକୁ ଦେବତା ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? 6ଟି ହେଉଛି ଗୁଣ: ଉତ୍ସାହ, ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାକ୍ରମ। ଏହି 6ଟି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାକୁ ଦେବତା ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଷଡ଼େତେ, ଷଡ଼୍ ଯୁକ୍ତ ଏତେ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନେବ। ଏବେ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଛି 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି? ଉଦ୍ଯୋଗେ ନାସ୍ତି ଦରିଦ୍ରଂ କୋପତେ ନାସ୍ତି ପାତକଂ ମୌନିନଃ କଳହ ନାସ୍ତି ନ ଭୟଂ च अस्ति ଜାଗ୍ରତଃ। ଉଦ୍ଯୋଗେ ନାସ୍ତି ଦରିଦ୍ରଂ, ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଦରିଦ୍ର ରହେ ନାହିଁ। ଯେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ କ'ଣ, ସେ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ଜପତ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍, ତପସ୍ୟା କଲେ ପାପ ରହେ ନାହିଁ। ମୌନିନଃ କଳହ ନାସ୍ତି, ମୌନ ରହିଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ନ ଭୟଂ ନାସ୍ତି ଜାଗ୍ରତ, ଜାଗ୍ରତ ବା ସଜାଗ ରହିଲେ ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଲା ଏହାର ଅର୍ଥ? ଉଦ୍ୟମ ଲୋକ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ର ରୁହେ ନାହିଁ। ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପ କଲେ, ଜପତପ କଲେ କେବେ ବି ପାପ ଛୁଏଁ ନାହିଁ, ପାପ ରହେ ନାହିଁ। ମୌନ ରହିଲେ, ମୌନ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ, ଯେଉଁମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି କ'ଣ, ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କେବେ ବି କାହାକୁ ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିନେବା। କ୍ଷମା ଧନୁଃ କରେ ୟସ୍ୟ ଦୁର୍ଜନଃ କିଂ କରିଷ୍ୟତି ଅତୃଣେ ପତିତ ପତିତ ବହ୍ନିଃ ସ୍ୱୟମେବ ପଶାମ୍ୟତି, ସ୍ୱୟମେବ ପଶାମ୍ୟତି। କ୍ଷମା ଧନୁ କରେ ୟସ୍ୟ ଦୁର୍ଜନଃ କିଂ କରିଷ୍ୟତି, କ୍ଷମା ରୂପକ ଧନୁଷର ଯାହାର ହାତରେ ରହିଅଛି, କ୍ଷମା କରୁ, କ୍ଷମା ଧନୁଃ କରେ, କରେ ମାନେ ହାତରେ, କ୍ଷମା ରୂପକ ଧନୁଷର ଯାହାର ହାତରେ ରହିଅଛି, ଦୁର୍ଜନ ତାର କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯେପରିକି ଅତୃଣ ପତିତ ବହ୍ନି ସ୍ୱୟମେବ ପଶାମ୍ୟତି, ଯେପରିକି ତୃଣ ବିହୀନ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯାଏ, ନ ଜଳି ତାହା ଆପେ ଆପେ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିନେବା। यत्र नारीस्तु पूज्यते रम्यन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। କ'ଣ ଅଛି ନା, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रम्यन्ते तत्र देवता, ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେବତାମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। यत्र नारीषु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା। ଧୃତିଃ କ୍ଷମା ଦମସ୍ତ୍ରୟଂ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଧୀ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟ କ୍ରମୋଧ ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା, ଧୃତିଃ କ୍ଷମା ଦମସ୍ତେୟଂ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା, ସଂଯମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ସତ୍ୟ ଓ ଅକ୍ରୋଧ ଏହି 10ଟି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ସତ୍ୟଂ କ୍ରୋଧ ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍, ଏହି 10ଟି ହେଉଛି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିବା।
मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः नीचाः कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधव। तो मक्षिका व्रणमिच्छन्ति, मक्षिका माने माछी, माछी माने कौन इच्छा करती, मक्षिका व्रणमिच्छन्ति, मक्षिका कौन घा को इच्छा करती। धनमिच्छन्ति पार्थिवा, साधारण मनुष्य माने धन को इच्छा करती। नीचाः कलहमिच्छन्ति, नीच लोक माने नीच प्रकृतिर लोक माने कौन करती, कलह को इच्छा करती। शान्तिमिच्छन्ति साधवः, किंतु साधु लोक माने कौन इच्छा करती, शांति इच्छा करती। तो कौन है, माछी कौन इच्छा करे, घा को इच्छा करे। मनुष्य माने धन को इच्छा करती, नीच प्रकृतिर लोक माने कलह को इच्छा करती एवं साधु लोक माने शांति इच्छा करती। एबे चलतु 28 नंबर शेष श्लोकटी को देखि नबा। नास्ति विद्या सम बंधु नास्ति सत्य समं तपः नास्ति रोग समं दुःखं नास्ति त्याग समं सुखम। नास्ति विद्या समं बंधु नास्ति सत्य समं तप। यार अर्थ होची विद्या भली बंधु नाही, सत्य भली तप नाही, नास्ति रोग समं दुःख, रोग भली ये संसार रोग भली सबुठु दुःख कौन माने किछि नाही। नास्ति त्याग समं सुख, त्याग और त्याग भली सुख नाही। आमे जदि संसार सब जिनिस को त्याग करिबा ताठु सुख दुनिया रे किछि नाही। तो विद्या भली बंधु नाही, सत्य भली तप नाही, रोग भली दुख नाही और त्याग भली सुख नाही। धन्यवाद। आमर नवम श्रेणी रे थिबा समस्त नीतिवाणी श्लोक गुडी को आमे पढ़ी देछु।